இதாங்க செப்பிலாக்கோட என்ட்ரன்ஸுங்க. இதுதான் செப்பிலாக்கோட என்ட்ரன்ஸு. பாருங்கள் எப்படி இருக்கு. ஓகே, சண்டகன் சபா மலேசியா ஒரங்குட்டான் ரீஹபிலிட்டேஷன் சென்டர். ஓகே, ஸோ சலாமாட் டாட்டாங், வெல்கம் செப்பிலாக் ஒரங்குட்டான் ரீஹபிலிட்டேஷன் சென்டர், புசாட் பெனுலுஹான் ஒரங்குட்டான். ஸோ ரிசப்ஷன் வழியாக போயிட்டு சலாமாட் விசிட்டர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர், சலாமாட் டேட்டிங் புசாட், வெல்கம் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, இதான் என்ட்ரன்ஸுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அடாப்ட் அண்ட் ஒரங்குட்டான் டுடே வில் யூ விசிட் ஹேவ் அ லாஸ்டிங் இம்பாக்ட். ஓகேங்க, நம்ம ஃபஸ்ட்டு போய் இப்போது வந்து டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு பேக்கேஜ் ட்ராப் பண்ணோம். ஸோ விசிட்டர்ஸ் கேஷ் ஒன்லி. ஹலோ, ஸோ ஐ am here to visit rehabilitations orangutan. So how much like can you describe, is there any package kind of stuff for wildlife? Okay, for your entrance ticket, it's here. This is the price. Okay. Per person. Okay, adult. And the camera, 10 ringgit extra. The feeding at 10 and 3 o'clock. Okay, camera for 10 ringgit extra for. So opening closing hours 12 p.m. to 2 p.m. for lunch closing. Yeah, that's right. So I have to come before 12 p.m. out. 12 o'clock you have to be out, and you can re-enter again at 12. Oh, okay. So how much should I pay now? 40 with the camera. Okay. And you need to sign your name here. ஓகேங்க, நம்ம இப்போது டிக்கெட் போட்டோம். ஸோ இன்றைக்கி டேட்டு 9/7. இந்தியா ஒன் செகண்ட். இந்தியாவிலேருந்து யாருமே வரல. இதற்கு பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே பாருங்கள். கலாங், இப்போது சாலா, மலேசியா, யூகே இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இந்தியா இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம். Do you bring any camera? But before you enter, sir, you need to keep your bag at the locker next building. Yeah, thank you. Only camera and phone. கீ எங்கே போடுறது? ஓகே, போடுவாங்க. டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு லாக்கரில் போட்டு நம்ம போவோங்க. பில்லாக்குள்ளே வரத்துக்காக ரிமைண்டருங்க. இப்போ என்னென்னா, நம்ம உள்ளே எந்த பேக்ஸும் அலோட் பண்ண மாட்டாங்களாம். ஏன்னா பேக்ஸ் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போனோம்னா இந்த மாதிரி மங்கீஸ் வந்து பிடிங்கிடும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே லாக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லாக்கர்ஸோட ஃபெசிலிட்டி பாருங்கள். கார்டு ஹோல்டர்ஸ் எந்த மாதிரியான பாஸ்போர்ட், விசா, அட்மிஷன் ஃபீஸு, ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஸோ பாருங்கள், கண்ட்ரி ஃபுல்லாக இங்கிலாந்து, போலாந்து, ஸ்பெயின், யூகே, ஃப்ரான்ஸ், இட்டாலி, பெல்ஜியம், சைனா, பங்களாதேஷ், ஜெர்மனி. நம்ம இந்தியா ஒரே ஆள் தாங்க. இந்தியாவிலேருந்து யாருமே இல்லை. Key number 52. yes, inside. Okay. So 52. I think it should be last. Okay, it's feeding time. நிறைய பேர் வராங்க visitors. Hi. Hello. Hello, good morning. Morning. Okay, enjoy the day. Thank you. Okay. Hello. Okay. Entrance to feeding platform, Jalan Masak, Jalan Pasir. So okay, இப்படிங்க இருக்குது என்ட்ரன்ஸு. இது நிறைய மாங்கீஸ்லாம் வரமாமே தெரியலையே. Map for Sepilac Orangutan Rehabilitation Center. Please arrive at 30 minutes before feeding time. 10:30. So, where's the feeding zone? This way. Is it on time? Am I on time or else? Yeah. 10 more minutes upload. Okay, I can Basic reach. stuff.
The feeding time in the morning, 3 times feeding. We have 2 places to visit. Okay. One is the outdoor nursery building for the young orangutan. Okay. Autonomous building. Is Yeah. it here? Here? Yes, this way, Okay. the same way. Okay. At what time? About time outdoor nursery 9:30 in Okay. the morning. Okay. And then next feeding at the feeding platform. Oh, they'll all together they'll come at the feeding from 10 a.m. Yes. And then second feeding at the outdoor nursery 10:30. Okay. Yeah, that's all. That's it. So evening post lunch, like 3 o'clock, we have one more feeding session. Yeah, we close at 12. Okay, We then will 2. open back at 2. In the outdoor nursery 2:30 feeding. And then feeding platform, the other place, start at 3. So how many? Orangutan. Yeah, Maybe around 100 plus maybe. 100 plus orangutans are here. Yeah, including. Is it rare? Is it? Yes. Because yesterday I went to Kinabatam. Oh, you Yeah, see one? I managed to Oh, see yeah. one. Yeah, you're lucky. That's the wild one. Wild orangutan. So Wild these are all the orangutans is here. Yeah, wild and in Mix. our program. Yeah. Our program is The rehabilitation. rehabilitation. Okay. Thank you. Yeah. Your good name? Bibi. Okay. Bibi. My name. VPN. ஓகே நம்ம இப்போது ஒரங்குட்டான் ரேபிலேஷன் சென்டரில் இருக்குங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரங்குட்டான் பார்க்குறதே ரொம்ப ரேருன்றாங்க. நம்ம கிணப்பாட்டாங்கில் வந்து மேலே அந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு ஒரங்குட்டான் பார்த்தோம். ஸோ அது வந்து ரொம்ப லக்கி அப்படின்னாங்க கிணப்பாட்டானில் போய் ஒரு ஒரங்குட்டான் பார்த்தா. பட் இப்போ இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஒரங்குட்டான்ஸ் கிட்டே வச்சுருக்கான்றாங்க. ஸோ இது ஃபீடிங் டைம் 10 o'clock. ஸோ என்னென்ன ஃபீடிங் டைமுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். 10 o'clock ஒன்று இருக்குது, 3 o'clock இருக்குது, 9:30க்கு வந்து ஒரங்குட்டான்ஸு குட்டிங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணுவாங்களாம். திருப்பி 10 o'clock வந்து காமனான பெரிய எல்லா ஒரங்குட்டானுக்கு ஒரே டைமில் ஃபீட் பண்ணுவாங்களாம். அது இல்லாமல் 10:30க்கு திருப்பி இன்னொரு வாட்டி ஒரங்குட்டா குட்டிங்க ஃபீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றாங்க. ஸோ இது முடிச்சுட்டு தே வில் க்ளோஸ் அட் 12 PM. இட் சீம்ஸ் 12 PMலேருந்து 2 PM வரலாம் க்ளோஸ்டு. இப்போ அந்த டைமில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கஷ்டம். ஸோ 2 PM மேலே திருப்பி ஓப்பன் பண்ணி ஈவினிங் 5 o'clock வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு போகிறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் போகுது பாருங்கள். டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் கிட்டே போகுது. பட் இதுக்கு நீங்கள் ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக ரீச் பண்ண முடியாது. ஐ மீன் பஸ்ஸில் எதுவுமே கிடையாது டேரெக்டாக. ஸோ நீங்கள் இதர் பை கிராபோ இல்லை மேக்ஸிம், ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே இன்ட்ரைவ் இந்த மாதிரி லோக்கல் ஆப்ஸ் மூலிமா தான் நீங்கள் பண்ணணும். நீங்கள் சண்டகன் மெயின் சிட்டிலேருந்து வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு ஒரு 20 ringgits 25 ringgits. கிராப்பில் போனீங்கன்னா ஃபிக்ஸடாக 20 ringgits 20 to 5 ringgits வரும். டாக்ஸி எதாவது புக் பண்ணிங்கன்னா 50 ringgits கேட்பாங்க. இதுவே இன்ட்ரைவ்னு ஒரு ஆப் இருக்குது, அதில் நீங்கள் பேரம் பேசலாம். உங்களுக்கு நான் 18 ringgit தான் வருவேன், 17 ringgit தான் வருவேன் அப்படி பேசுவார். அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ நம்ம இன்ட்ரைவில் தான் இது பண்ணோம். 10 AM to 3 PM இதெல்லாம் இன்பிட்வீனில் வருவாங்க. ஸோ நோ அட்மிஷன் ஃபீஸ். அந்த சைடு வழியை லாக் பண்ணிடுங்க. ஒரு காட்டு உள்ள ஒரு பாதை மாதிரி கட் பண்ணி, ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபீடிங் ஏரியா மாதிரி ஒரு இடத்த வச்சு அங்கே ஸோ மழை பெஞ்சனால இந்த உடன் பிரிட்ஜஸ்லாம் லைட்டாக ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபீடிங் போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வரும்போது வேணால் நம்ம இதெல்லாம் எடுப்போம், மிஸ் பண்ணாமல். ஸோ சைலண்ட்டாக வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கணும் போல. வர ஃபீடிங் டைம் ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே இடம் பிடிக்கும் போல இருக்கு. இடம் செபிலாக் ஒராங்குட்டான் சென்டர் வந்து 1964 ஓப்பன் பண்ணாங்க. ஒரு 10,000 ஏக்கர் கொண்டு ஒரு ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் காடு மாதிரி கொண்டு இதை வந்து அமைச்சிருக்காங்க இந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர். ஒராங்குட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறதே ஒரு மலாய் வார்த்தை தாங்க. அப்படின்னா வந்து மேன் ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட்.
ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான ஸ்பீஷீஸ் தாங்க இந்த ஒராங்குட்டான். இந்த ஹியூமன்ஸ்க்கும் இந்த ஒராங்குட்டான்ஸ்க்கும் டிஎன்ஏ மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா 94% மேட்ச் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஒராங்குட்டான்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெறும் இந்தோனேஷியாவுக்கும் மலேசியாவுக்கும் மட்டும் தான் நேட்டிவ். பட் இப்போ என்ன நேட்டிவான இடத்த இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்னியோ தீவுலேயும் இந்த சுமத்ரா தீவுலேயும் தாங்க நிறைய காணப்படுது. இதோட நேட்டிவாக காணப்படுது. ஒராங்குட்டான் எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்னா அட்லாண்டஸில் ஒரு ஜூவில் 2 ஒராங்குட்டான்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க 2 பேருக்கும் டச் ஸ்க்ரீன் கம்ப்யூட்டர் கொடுத்து கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. Yeah, for the orangutan, yeah. Excuse me. Yeah. Don't get too close. Yeah. Gay boy, yeah, gay boy. என்ன நோக்கத்துக்காக இந்த ரேபிலேஷன் சென்டருக்கு ஒரு ஒராங்குட்டானையும் அவங்க கூட்டிகிட்டு வராங்கன்னா மறுபடியும் அதை லைவ்லாக ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே திருப்பி விடுறதுக்காக அந்த ஒரே நோக்கத்தோடு தான் ஒராங்குட்டானை கொண்டு வரேன்னு சொல்கிறாங்க. ஒராங்குட்டான் குட்டி ஃபீட் பண்ணுற டைம் 10:30 ஸோ இப்போ நம்ம அதை வேணால் ஃபீட் பண்ணுற அதை வேணால் போய் பார்க்கலாம். நம்ம டைம் கிடச்சிது சார். ஓகே. எங்கே தெரியல ஒராங்குட்டான் பேபி ஃபீடிங் இது. அதை போய் பார்த்துட்டு which way? I think this way. Oh, open பண்ணு. இங்கே பாருங்க கேஸ் சென்டர் மாட்டா சவரி. ஓகே, ஸ்மால் ஒராங்குட்டான். ஃபஸ்ட்டு நம்ம போகும்போது இல்லை அதை போட்டு வச்சுருந்தாங்க. இப்போ நிறைய பேர் அங்கேயே நின்றுருக்காங்க. இது அதை போய் நாங்கள் போய் பார்ப்போம் 10:30. நாங்கள் ஃபீடிங் பார்த்தீங்களா, பெரிய ஒராங்குட்டான்ஸ்லாம் வந்து சாப்பிட்ற ஃபீடிங் டைமில் சாப்பிட்றதுலாம் பார்த்தீங்களா, கிராப் பண்ணுறது, ஜம்பிங். ஸோ இப்போ நம்ம அதுக்கு குட்டிங்க ஃபீட் பண்ணுற டைம் போவோம். எப்படிங்க இருக்குது இந்த இடம் ஃபுல்லாக? I think it's good. Sampai di atasnya, Max. Ya, Wan. Oke, Max. Oh. எங்கடா போகிறீங்க? சந்து பந்தா இருக்குது, இடத்த சொல்லுங்கடா அப்படின்னு கேட்காதீங்க. கிட்ட போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. இது பார்க்கறதுக்கு எந்தெந்த நாட்டிலேருந்துலாம் வராங்க. வந்துட்டாங்க.
outdoor nursery building. Okay, outdoor nursery building 10:30. 7 minutes. Do nursery. Which way? Okay, we are on the feeding places. line out நம்ம சண்டகனோட ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள், நிறைய பாம் ட்ரீஸ்லாம் காமிச்சிருப்போம். பாம் ஆயில் எடுக்கிறதுக்காக இவங்களோட மெயின் எக்ஸ்போர்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பாம் ஆயில் எடுக்கிறதாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பிளான்டேஷன்லாம் வைக்கும் போது இந்த ஃபாரஸ்ட்லாம் அழிச்சிட்டு வைப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அந்த அம்மா கிட்டேருந்து பிரிஞ்ச இந்த சின்ன பேபிஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ரிஹாபிலேஷன் சென்டரில் வச்சுருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இல்லீகலாக பெட் ட்ரேட் பண்ணுறது, அது மட்டும் இல்லாமல் இல்லீகலாக ஹண்டிங் பண்ணுறது, அதுலேருந்து அம்மா கிட்ட பிரிஞ்ச மாதிரி இருக்கிற பேபிஸ்லாம் கொண்டு வந்து இந்த ரிஹாபிலேஷன் சென்டர் ரிஹாபிலிட்டிங் பண்ணுறாங்க. அதாவது வைல்டில் காட்டுக்குள்ளே ஒரு மங்கி ஒரு ஒராங்குட்டானுடைய பேபி டெவலப் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 6 to 7 years ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஒராங்குட்டானோட பேபி தன் காட்டில் வந்து 6 to 7 years அம்மா கூட இருந்து அதனுடைய எல்லா ட்ரைனிங், ஜம்பிங்கு எப்படி இது பண்ணுன்றது ட்ரைனிங் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கிறதுக்கு 6 years ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இந்த குட்டியாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்க இந்த ஒராங்குட்டான்ஸில் இந்த ரிஹாபிலேஷன் சென்டரில் வச்சு இவங்க ஒராங்குட்டான்ஸுங்க இந்த மாதிரி 100 ஒராங்குட்டான்ஸ் இருக்காங்க. இதெல்லாம் குட்டிங்கன்றாங்க. ஸோ குட்டிங்களுக்கு ஃபீடிங் டைம் தான் 10:30. அங்கே அவுட்டோரில் இந்த பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கேயும் வந்து கிட்டத்தட்ட 7 வருஷம் அந்த பேபிஸை கூப்பிட்டு வந்து அது வளர்கிற வரைக்கும் அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் போய் அது எப்படி லிவ் பண்ணணும், அது எப்படி அங்கே இருக்கணுன்றது ஸ்கில்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக இங்கே நிறைய கோர்ஸ் மாதிரிலாம் வச்சு அது நிறைய ரிஹாபிலேஷன் பண்ணுறாங்க. இங்கே வந்து அம்மா இருக்க மாட்டாங்களாங்க. ஸோ அந்த பேபிஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு அதனால் பட்டி சிஸ்டம்னு ஒன்று வச்சு, அதாவது கொஞ்சம் பெரிய ஒராங்குட்டானோட ஒரு குட்டி ஒராங்குட்டான்ஸ்லாம் பேர் பண்ணி விட்டு அந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸில் அந்த பெரிய ஒராங்குட்டான் அந்த பெரிய பேபி வந்து சின்ன பேபிஸ்க்கெலாம் சொல்லித்தருவாங்க. 7 yearsக்கு அப்புறமா காட்டுக்குள்ளேயே எத்தனை பேர் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பேபி மங்கீஸ் எல்லாம் நல்லா ட்ரெயின் ஆனதுக்கப்புறமா. பாருங்க எப்படி தொங்கினே சாப்பிட்றது காலில். நார்மலாக சாப்பிட மாட்டாங்க, ஏன் குரங்கு மாதிரி சாப்பிட்றான்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. பார்த்தியா, இந்த மாதிரிலாம் நார்மலாக கொடுத்தா கூட தலைக்கீழ தூங்கிட்டு கையில் இது பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி தான் சாப்பிட முடியும். அதனால தான் அவங்களுடைய கை பாருங்க எப்படி இருக்குது, ரொம்ப ரொம்ப தடீஸாக. அப்பா பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஸ்டைலாக சாப்பிட்றாரு. பாருங்க எல்லாம் குட்டி வந்துட்டாங்க. எவ்வளோ பாருங்க செம்ம போயிட்டுங்க போட்டு அடிக்கிற குட்டி எவ்வளோ குட்டி. இப்போ ஒரு அற்புதமான பாருங்கள் எப்படி சண்டை நடக்கிற மாதிரி பாருங்க. ஓகே பாருங்க பெரிய ஆள் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் அச்சு நடத்த போகிறாரு. ஓகேவா பாருங்க ஒரே ஆள் எல்லாரையும் அச்சு குட்டிங்க எல்லாரையும் அச்சு நடத்தி நின்றுக்கிறார். யாராவது தொட்டிங்க இப்போ ஒரு அடி வாங்க போகிறாரு மட்டும் பாருங்கள்.
ஸோ இந்த சைடு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்குங்க, ஃபேன் செக்ஷன்ஸு. ஸோ இந்த ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்குறது. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த சைடு ஒரு ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்தோம், அந்த சைடு ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது பாருங்க. ஸோ அந்த சைடு ஒரு ஆங்கிள்லேருந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது. இந்த சைடு ஒரு ஆங்கிள் வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ். ஸோ இந்த ஆங்கிள் ஓகே. ஸோ இந்த ஆங்கிள் 2 ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும். அதாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய ஒரங்கோட்டன் வந்து எல்லாரையும் அடித்து சண்டை போட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரங்கோட்டன் அந்த இது வந்து குட்டிங்க எல்லாத்துக்கும் அப்படி விட்டுட்டு அது பால் போச்சு. ஸோ அதை பற்றி தான் சொல்லிட்டுருக்காரு. என்ன சொல்லிட்டுருக்காருன்னா, அதுக்கு வந்து சாப்பாடு வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சு, தொண்டை ஃபுல்லாகிடுச்சு, அது வந்து கிளம்பிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் குட்டிங்க விட்டு போச்சு. ஸோ அது ஒரு இது சொல்கிறேன். ஓகே, நம்ம இந்த இடத்த விட்டுட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் அப்புறமா எக்ஸிட் போயிட்டு பாருங்க அசால்ட்டாக வெளியே சுற்றுங்க. ஓகே, நம்ம போதுமான டைம் இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு அங்கே போயிட்டு லக்கேஜ் எடுத்து பஸ்ஸை பிடிப்போம். ஓகே, ஒரு இடத்துல ஒரு பிளேஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்க, நம்ம ஃபஸ்ட்டு அங்கே டிக்கெட் வாங்கினோம். டிக்கெட் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா போய் டோக்கன் போட்டோம். ஸோ டோக்கன் போட்டு இப்போ இங்கே வந்திருக்கோம். இப்போ பிஆர்கியாக இருக்கோம். ஓகேங்களா, நம்ம இப்போ இங்கேருந்து டிக்கெட்டிங் பூத்து இங்கே இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிக்கெட்டிங் பூத் ஏரியா, ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், டிக்கெட்டிங் கவுண்டர், மென்ஸ் டாய்லெட், பப்ளிக் இது கேஃப்டீரியாலாம் இங்கே இருக்குது. கார் பார்க்கிங் இங்கே இருக்குது. விசிட்டர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர், பவிலியன், ரெஸ்டிங் ஏரியா, ஜென்ரேட்டர் ஃபுட். ஸோ நம்ம இப்போ இது வந்து இது வந்து ரெஸ்டிங் ஏரியாவில் இருக்குது. ஸோ ஃபீடிங் பிளாட்ஃபார்ம் அவுட்டோரில் சரி. ஓகே, இது ரெண்டுவே நம்ம பார்த்து வந்தோம். விசிட்டர்ஸ் ஃபீடிங் பிளாட்ஃபார்ம், ரெஸ்டிங் ஏரியா பார்த்தோம். So you leave your family at home. ஓகே. ஸோ போர்னியோ ஸ்பெஷலிஸ்ட் இங்கே போர்னியோ ஐலாண்டுக்காக இங்கே ஸ்பெஷலாக இது பண்ணுறாங்க. வைல்ட் லைஃப் வந்து கூப்பிட்டு வருவாங்க போல. இங்கே வந்து அப்போ இந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே அங்கே பாருங்க, பஸ்ஸில் 3-4 பஸ்ஸில் வச்சு கூப்பிட்டு வந்து அப்படியே கூப்பிட்டு போகிறாங்க. ஸோ இது உள்ளே போனோம்னா சன்பேர் இருக்குது பாருங்கள். சன்பேர் போர்னியோ சன்பேர் கன்சர்வேஷன் சென்டர். இது உள்ளே போனால் ஓப்பன் 9 AM to 12:30 AM. இது ஆப்போசிட்டில் செபிலாக்கு பக்கத்துலேயே தாங்க இருக்குது. இது உள்ளே போனோம்னா போர்னியோ பியர் கன்சர்வேஷன். ஸோ இது ஒரு பெரிய லாங் வாக்கு. உள்ளே போனீங்கன்னா இது பாருங்க அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். உள்ளே போய் மெயின் என்ட்ரன்ஸில் போய் டிக்கெட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்துட்டு வரலாம். ரொம்ப தூரம் போகணும் போலுக்குடா என்ட்ரன்ஸு. இந்த சைடு போகணும் போலுக்கு. இப்போ நம்ம சன்பேர் கன்சர்வேஷன் சென்டருக்கு உள்ளே வந்துட்டோங்க. சன்பேர் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் சன்பேர். இது வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் தான் காணப்படும். ஆஃப்டர் த ஜெயின் பேண்டாக்கு அப்புறமா இதுதான் வந்து செகண்ட் ரேரஸ்ட் ஸ்பீஷஸ்ஸு இந்த வேர்ல்டு. இப்போ நம்ம சன்பேர் பார்த்தோம். ஸோ சன்பேரோட என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து 50 ரிங்கிட்டுங்க. ஸோ இது உள்ளே போயிட்டு செப்பிலாக் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான் இது சன்பேர் ஃபுல்லாகவே அங்கே இருக்குது. ஹலோ, அன்புடன் வழி அனுப்பி வைக்கிறது ஜம்பா லகி சி யூ அகெயின். நம்மளுக்கு ஒரங்கோட்டன் வழி அனுப்பி வைக்கிறதுங்க. முடிச்சிட்டு பாய் பாய். ஓகே.